ॐ शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेरीयमानमुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ரெண்டாவது அத்தியாயம் 11ஆம் ஸ்லோகத்திலிருந்து 7ஆம் ஸ்லோகத்திலிருந்து சேர்த்து சொல்லி. அத த்விதீயோऽध्यायः சாங்கியயோகः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் முதல் அத்தியாயம். அர்ஜுனன் தன்னுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினான். அப்புறம் வீரனான அர்ஜுனன் எப்படி சம்சாரியாகி எப்படி சிஷ்யனாக கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறான்றத பார்த்தோம். அவன் கிருஷ்ணரை குருவாக முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருந்தான். எனக்கு மேலான நன்மை எதுவோ அதை நீ உபதேசித்து அருள்வாயாக. எஸ் ஸ்ரேயஸ்யாம் நிச்சித்தம் குருஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம். நீ உபதேசித்து என்னை காப்பாற்றுவாயாக அப்படின்னு அவன் முழுமையாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து தனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு முதல்ல தெரியணும், அதுலேருந்து வெளிவரணுங்கிற எண்ணம் வரணும், அது தன்னால் சுயமாக வெளிவர முடியாதுங்கிறது தெரியணும், அதை வெளிவருவதற்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒருவரை அணுக வேண்டும். நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ண முடியாது. அப்போ அதுக்குரிய எல்லா ஸ்டெப்பும் நமக்கு முழுமையாக நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். தன்னால் முடியாதுங்கிறத உணர்ந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ண உடனே அவர் முதல்ல எடுத்த உடனே என்ன சொல்கிறாரு, கவலைப்படாத. பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி. பண்டிதர்கள் ஞானிகள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். எந்த ஞானிகள்? அறிவாளிகள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். எந்த அறிவு உடையவர்கள்? ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு உடையவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். எதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள் முதல் சொல்கிறாரு, இருப்பவர்களை குறித்தோ இறந்தவர்களை குறித்தோ. இப்போ நம்ம இது ஒரு குறியீடாக வச்சுக்கிறோம். இந்த பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது, எல்லா பிரச்சனைக்கும் இதுதான். எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த கோணத்தில் 3 கோணத்தில் கிருஷ்ணர் உபதேசத்தை தொடங்க போகிறார். முதல்ல எடுத்தோடனே ஹையஸ்ட் டீச்சிங்கை கொடுக்குறாரு. தத்துவ அடிப்படையில் நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்து இனி வரப்போகிற இடத்துல தர்மத்தின் அடிப்படையில் நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. 3வது லௌகிக்க கோணத்திலும் நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. 3 பங்கை பிரித்து சொல்கிறாரு. முதல்ல எடுத்த உடனே முக்கியமான இதனுடைய சாரத்தை, கீதையினுடைய சாரத்தை சொல்கிறாரு நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நீ கவலைப்பட தேவையில்லை. எந்த கோணத்தில்? ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் கவலைப்பட தேவையில்லை. பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி. அறிவு உடையவன், அறிவாளி கவலைப்படுவதில்லை. அப்போ அறிவில்லாதவன் கவலைப்படுவான். எந்த அறிவு? கண்ணை பற்றிய அறிவு. நம்ம அதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு எல்லாத்த பற்றியும் ஞானம் இருக்குது, நம்மளை பற்றி ஞானமே இல்லை நமக்கு. நான் யாரு, நான் ஏன் பிறந்தேன், நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன், இப்போ ஒரு கஷ்டம் முடிஞ்சிச்சு இன்னொரு கஷ்டம் வருது, எதனால இந்த மாதிரி கஷ்டம் மாறி மாறி வருது, இப்போ இதுக்கு ஒரே தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நமக்கு நம்மளுடைய கல்வி முறையில் இல்லை, நம்மளுடைய லௌகிக்க கல்வி முறையில் இல்லை. இப்போ இதுதான் நம்ம பிரம்ம வித்யான்னு சொல்கிறோம். இது தன்னை பற்றிய அறிவு. இப்போ திருமூலர் ஒரு இதில் சொல்லுவார், தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னையே அர்ச்சிக்க தான் இருந்தான். தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை, தன்னை அறிந்தால் உனக்கு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான். நம்ம எதனால கஷ்டப்படுறோம்? நம்ம பற்றின ஞானம் இல்லாததுனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இப்போ நம்ம இன்னொரு பாட்டு வரும் திருமூலர் பாட்டில், உடம்பை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன், உடம்பினுள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டுள்ளான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன். இப்போ முதல்ல நான் உடம்புன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், ஆனால் இது புரிய புரிய இந்த உடம்பிற்குள்ளே தான் உத்தமன் கோயில் கொண்டுள்ளான் என்பதை உணர்ந்து உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன். அந்த நோக்கத்தில் தான் இவர் சொல்கிறாரு, இந்த சரீரம் வேற, இந்த சரீரத்தைக்கு ஆதாரமான அந்த ஷரீரி வேற, ஆத்மா வேற,
அனாத்மா வேற. அந்த கோணத்துல மேலான கருத்தை ரொம்ப அதுல தான் தொடங்குறாரு. இது கீதையோட முழுமையுமே இதனுடைய விளக்குறதா தான் இருக்கு. ரொம்ப ஹையஸ்ட் டீச்சிங் நமக்கு. நமக்கு முதல்ல ஆத்மாவினுடைய லட்சணங்களை சொல்வதன் மூலமாக, ஆத்மாவின் லட்சணம் நம்முடைய யதார்த்த லட்சணம். இது வரைக்கும் நம்மள தேகமாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த தேகத்துக்கு வேறான அந்த தேகியை பற்றிய ஞானத்தை சொல்வதன் மூலமாக இந்த கோணத்துல உனக்கு கஷ்டமே கிடையாது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு. அவனோட கவலை என்னது? கொல்ல போறது. இப்போ நமக்கு வேற எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கலாம். நம்ம அந்த இடத்துல பொருத்தி பார்த்துக்கணும். நம்மளுடைய துக்கம் எதுவாக இருந்தாலும், நமக்கு ஏதாவது புண்பட்டிருக்கலாம், ஏதாவது யாரோடைய பேச்சு நமக்கு காயப்பட்டிருக்கலாம், யாரோடைய செய்கைகள் நமக்கு காயப்படுத்தியிருக்கலாம். அந்த எந்த கோணத்திலேயா இருந்தாலும் அது எல்லாமே சரீரம் மனதுங்கிற கோணத்துல தான் நம்மளுடைய துக்கம் எல்லாமே இருக்கின்றது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்ம மாறுகின்ற உறவுகள்லையும் உலகத்திலையும் பொருள்கள்லையும் மாறாத இன்பம் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம தேடுற இடமே தப்பா இருக்கு. அப்போ அதனால சொல்லும் போது ஆத்மாவினுடைய தர்மத்தையும் அனாத்மாவினுடைய தர்மத்தையும் சொன்னார். முதல்ல ஆத்மா லட்சணத்தை 2 ஸ்லோகத்துல முதல் சொன்னார். ஆத்மா நித்தியக அப்படிங்கிறதையும், இன்னொன்று 2வது என்ன சொன்னாரு? ஆத்மா நிர்விகாரக, விகாரம் அற்றது அப்படிங்கிறதையும் 12-13 ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டு அடுத்த 14-15 அனாத்மாவை சொன்னார். ஏன்னா பிரிச்சு சொல்றாரு. ஏன்னா நமக்கு இந்த விவேகம் தான் நமக்கு முக்கியமா தேவை. இந்த விவேகம் உடையவன் தான் பண்டிதன். இந்த விவேகம் உடையவன் தான் துக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். எந்த விவேகம்? ஆத்மாவினுடைய தர்மமும் அனாத்மாவினுடைய தர்மத்தையும் நன்றாக பிரிச்சு தெரிபவனுக்குத்தான் துக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அப்ப எந்த கோணத்துல நமக்கு கஷ்டம் இருக்கு, எந்த கோணத்துல நமக்கு கஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அனாத்மா தர்மம் 14-15 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இந்த உலக விஷயங்கள்ல நம்ம இந்திரிய விஷயங்களோடு உறவு வைக்கும் போது, நம்மளுடைய விவகாரம் நடக்கும் போது என்ன வரும்? நமக்கு சீத உஷ்ண சுக துக்கம், நமக்கு எல்லா விதமான துன்பங்களும் இன்ப துன்பங்கள் வரும். நம்ம விவகாரம் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக இன்ப துன்பங்கள் வரும். அதனை என்ன பண்ணுவ? பொறுத்து கொள்வாயாக. அதனை தாம் திதிக்ஷஸ்வ, அதனை நீ பொறுத்து கொள்வாயாக, ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ஏன்னா அதனுடைய தர்மமே அப்படித்தான். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது, நம்ம அடுப்பில் குழம்பு வைக்கிறோம். குழம்பு சூடாக இருக்கு. அந்த சூடு எங்கேருந்து வந்தது? நம்ம ஊற்றின தண்ணியிலேருந்து வந்தது. அந்த தண்ணிக்கு சூடு எதுலேருந்து வந்தது? நம்ம அடுப்பில் வச்சுருக்க அந்த பாத்திரம் சூடாகிறதுனால வருது. அந்த பாத்திரம் எதனால சூடு வருது? அதுக்கு பாத்திரத்துக்கு நெருப்புனால சூடு வருது. அந்த நெருப்புக்கு எங்கேருந்து சூடு வருது? நெருப்போட சுபாவமே சூடு. அது மாதிரி அனாத்மாவோட சுபாவமே என்னது? அனித்தியமானது. ஆத்மாவுடைய சுபாவமே என்னது? நித்தியமானது. அப்ப நமக்கு இந்த லட்சணங்கள் மறக்கக்கூடாது. இப்போ நமக்கு ஆத்மாவுடைய லட்சணம் நமக்கு இது அதனால பிரித்து சொல்கிறார். முதல் 2 ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவோட லட்சணத்தை சொல்லிட்டு அடுத்த 2 அனாத்மாவை சொல்லிட்டாரு. இந்த 4 ஸ்லோகம் நமக்கு வாழ்க்கையில் உள்ளுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருந்தாலே போதும். நம்மளால் இந்த பிரித்து தெரியுறது நமக்கு யாருக்கு துக்கம் யாருக்கு துக்கம் இல்லை. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா முக்கியமான இருந்தது. ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக. என்னது? துக்கம் வரும், கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், போயிடும். சுகம் கொஞ்ச நேரம் வரும், இருக்கும், போயிடும். மாறி மாறி என்னாகும்? சுகமும் துக்கமும் வந்துக்கிட்டு குளிரடிக்கும். குளிர்காலம் வரும், மழை காலம் வரும், வெயில் காலம் வரும். அது மாதிரி எப்படி நமக்கு மாறி மாறி சீத்த உஷ்ணம் மாறி மாறி வருதோ, அது மாதிரி சுகமும் துக்கமும் உலகத்திலிருந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா அது அதனுடைய இயல்பு, அதனுடைய ஸ்வபாவம். எப்படி நெருப்பிற்கு சுடும் தன்மைங்கிறது ஒரு ஸ்வபாவம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் தண்ணி வைக்கிறோம், அது என்ன அது சூடாகுது. அப்புறம் என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆயிடுது? அந்த தண்ணி என்ன ஆயிடுது? குளிர்ந்துருது. ஏன்னா குளிர்ச்சி அந்த நீரின் ஸ்வபாவம். அப்போ அது மாதிரி இந்த அனாத்மாவிற்கு மாற்றங்கள் என்பது ஸ்வபாவம். அது சுகதுக்கம் என்பது அதுக்குரிய தர்மம். அது அதனால அதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம பொறுத்துக்கத்தான் செய்யணும்.
அடுத்து இந்த பொறுத்துக்கிறனால என்ன பிரயோஜனம்ங்கிறத சொன்னாரு. எம்ஹின வியதயந்தியேதே புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்கம் சுகம் தீரம் சக அமிர்தத்வாய கல்பத்தே. அவன் மோட்சத்தை அடைவதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகின்றான். யார் இந்த சுகதுக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாமல், வியதயந்தினா அசையம் ந வியதயந்தினா அசைஞ்சு கொடுக்காம இருக்கானோ, எல்லா கஷ்டத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு சகிச்சு கொண்டு இருக்கானோ, ஏன்னா அது அனாத்மாவுடைய தர்மம், அது அப்படிதான் இருக்கும். ஆத்மாவாகிய எனக்கு இந்த தர்மம் என்ன, இந்த துக்கம் என்னை ஒன்றும் செய்யாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்துல திடமா யார் இருக்கானோ அவன்தான் மோட்சத்திற்கு தகுதியுடையவன் ஆகின்றான் அப்படின்னு அந்த பிரயோஜனத்தை குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிடுறாரு. இந்த ஞானம் யாருக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும், யாருக்கு திதிக்ஷை நல்லா இருக்கோ, யாருக்கு ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் நன்றாக இருக்கோ, அப்போ நமக்கு இந்த பிரயோஜனம் கிடைக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? நம்ம அதான் நமக்கு இதனுடைய கொரோலரி. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன, நம்ம பாடம் என்ன, நமக்கு அமிர்தத்வாய கல்பத்தே சக அமிர்தத்வாய கல்பத்தே, அவன் தான் மோட்சத்தை அடைகின்றான். அப்ப நான் மோட்சம் அடையனா என்ன ஆகணும்? நமக்கு எம்ஹின வியதயந்தியத்தை அசைந்து கொடுக்காமல் இருக்கணும். அனாத்மாவிற்கு வருகின்ற துக்கத்தினால் அசைஞ்சு கொடுக்காம அதை என்ன பண்றோம், நம்ம சகிச்சுக்கிறோம், முழுகிறோம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி துக்கத்தை முழுகிறோம் நம்ம அந்த மாதிரி சகிச்சு கொள்வதற்கு அடுத்து திரும்பவும் என்ன பண்றாரு, ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் பார்த்தோம் நம்ம. நாசத்தோ வித்யதே பாவக நாபாவோ வித்யதே சதக உபயோரப்பி திருஷ்டோந்தக துவனையோகோ தத்துவதர்ஷிபிகி. இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது, இதை இரண்டையும் பிரித்து தெரிபவனே தத்துவத்தை அறிந்தவன். தத்துவ தரிசிபிகி அப்படின்னு பார்த்தோம். இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. ரொம்ப அப்படியே குழப்புற மாதிரி இருக்கும். அப்ப இருப்பது எது, இல்லாதது எது? அப்போ ஒன்று சத்தியாம்சம், இன்னொன்று மித்தியாம்சம்னு சொல்றோம். இதுல அசத்தியம்னு கொடுத்துருக்கு, அதை நம்ம இன்னும் வேதாந்தத்துல மித்தியாம்சம்னு சொல்றோம். அப்ப தங்கம்தான் இருக்கு, அது வளையல் கம்மல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது மாதிரி ஒன்னொன்னையும் நம்ம மூலப்பொருளை ஆராயிறோம். மூலப்பொருளை ஆராயும் போது இருப்பது ஒன்று தான். நம்ம அந்த காலம் நம்ம திருவிளையாடல் கதை படிச்சு சினிமா எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் என்ன ஆகும், நாரதர் ஒரு மாம்பழத்தை கொண்டு வருவார். கொண்டு வந்து என்ன சொல்லுவார், யார் போட்டி வைப்பாங்க, யார் உலகத்தை சுற்றி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த பழம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, முருகன் முன்னே மயில் ஏறி போயிடுறாரு. பிள்ளையார் என்ன பண்ணுறாரு, அம்மா அப்பா சுற்றி பழத்தை வாங்கிடுறாரு. அப்போது இது மேலோட்டமாக கதையாக இருந்தால் கூட இதில் ஆழ்ந்த தத்துவம் இருக்குது. இந்த அம்மா அப்பாங்கிறது என்னது, மாயா சகித பிரம்மம். இப்போ அதுதான், அது மூலப்பொருள் அதுதான். மற்றது எல்லாம் என்னது, நாம ரூபம். எப்படி தங்கம் இருக்கு பலவிதமாக காட்சி அளிக்கின்றதோ அது மாதிரி அந்த மூல பரம்பொருள், அந்த நிர்குண பிரம்மம் தான் என்னவா இருக்கு, பலவாக காட்சி அளிக்கின்றது. தங்கம்னு பார்த்துட்டா நகையில கம்மல்ல இருக்கிறதும் தங்கம் தான், மூக்குத்தியில இருக்கிறதும் தங்கம் தான், வளையல்ல இருக்கிறதும் தங்கம் தான். அது மாதிரி என்னது, அதுல என்ன முடியும் நமக்கு, உலகத்தை சுற்றினால் அம்மா அப்பாவை சுத்திட்டா உலகத்தை சுற்றுவதாக அர்த்தமா அப்படின்னு போது என்ன ஆமான்னு முடிக்கிறாங்க. அப்ப நமக்கு அந்த மூலப்பொருள் இருப்பது ஒண்ணுதான், அது என்ன ஆகுது, பலவிதமாக காட்சி அளிக்கின்றது. இப்ப நமக்கு இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது. ஸ்லோகத்தை முற்றக்கூடாது நம்ம. இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது, இரண்டையும் பிரித்து தெரிபவனே தத்துவத்தை உணர்ந்தவன். அப்ப அனாத்மாவிற்கு இருப்பு கிடையாது, ஆத்மா ஒரு நாளும் அழியாது, அதான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். அப்ப தேகத்துக்கு இருப்பு கிடையாது. அப்ப ஆத்மாதான் தேகமாக காட்சியளிக்கின்றது மாயையினால், அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அப்ப இதை ரெண்டையும் யார் பிரிச்சு தெரிகிறானோ, அப்ப எப்பெல்லாம் நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது அனாத்மாவிற்கு தான் கஷ்டம், ஆத்மாவிற்கு கஷ்டம் கிடையாது அப்படிங்கிறத யாரு புரிஞ்சு கொள்கின்றானோ அவன்தான் தத்துவத்தை உணர்ந்தவன். இதுதான் வேதாந்தத்தோட ஆழமான சாரம். இதனுடைய விளக்கம் தான் நமக்கு எல்லாம். இது புரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு வேதாந்தம், சமஸ்த வேதாந்தமும் நமக்கு நல்லா உள்ள உட்கார்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். நமக்கு இதைத்தான் நமக்கு பல விதமா நமக்கு புரிய வைக்கிறார் நமக்கு. அப்ப ஆத்மாவையே இப்போ அனாத்மாவை பத்தி அந்த 2 ஸ்லோகம் மட்டும்தான் வரப்போகுது. மற்றது எல்லாமே அந்த நான் யாருங்கிறத பத்தி தான், அந்த ஆத்மாவுடைய லட்சணம்.
எப்படி நம்ம வந்து ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ ஜென்மாந்திரமாக நம்மளை உடம்பாகவும் மனசாகவும் நினச்சிட்டு இந்த உறவுகளில் சிக்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ முதல்ல நீ யாருங்கிறத புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிறது தான் திரும்பவும் ஆத்மாவோட லட்சணத்தை நம்ம பார்த்தோம். நம்ம அவிநாஷி து தத்வித்தி பார்த்துட்டோம்லக்கா, பார்க்கலையா? பார்க்கல. 17 படிச்சுக்கோம். அவிநாஷி து தத்வித்தி அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி அவிநாஷி து தத்வித்தி அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. இப்போ ஏற்கனவே ஆத்மா நித்தியமானது, அழிவில்லாதது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதையே திரும்பவும் ஒருக்க சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவை பற்றி 2 லட்சணம் வருது. ஒன்று நித்தியக, அழிவில்லாததுங்கிறத சொல்றாரு. இன்னொன்று அபரிச்சின்னக. பரிச்சின்னம்னா வரையறைக்கு உட்பட்டது, இது வரையறைக்கு உட்படாதது. வரையறைகள்லாம் என்னது? இப்போ நமக்கு ஒரு இப்போ இங்கே இடைவெளி இருக்குது, நம்ம ஸ்பேஸ் சொல்கிறோம். வந்து இதை கட்டடத்தினால நம்ம வரையறைச்சு வச்சுருக்கோம். வரையறைக்கும் போது இது ஏன் வீடு, இது ஓன் வீடு, இது கோயில் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கட்டடங்களால் இந்த எப்படி வந்து இது வரையறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபோல இந்த மெய்ப்பொருள் வந்து இந்த ஷரீரங்களால் வரையறைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. உண்மையில் இருப்பது ஒன்று தான். இப்போ எப்படி நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்தோம், நிறைய குடம் இருக்குது. அந்த குடத்துக்குள்ளெல்லாம் காளி குடத்தில் ஆகாசம் இருக்குது, அதுலேயும் ஆகாசம் இருக்குது, வெளியவும் ஆகாசம் இருக்குது. இப்போ 2 ஆகாசம்னு சொல்லுவா. குடத்துக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஆகாசம், வெளியே இருக்கிறது இன்னொரு ஆகாசம்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல முடியாது. இருப்பது ஒரு ஆகாசம்தான். அது என்னவா இருக்குது நமக்கு? இதனால வரையறைக்கப்பட்டிருக்கு, குடத்தினால வரையறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, செவத்தினால என்ன பண்ணிருக்கு, வரையறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபோல இருக்கின்றது ஒரு வஸ்து தான், ஒரே ஆத்மா தான். அது அபரிச்சின்னமாக இருக்கின்றது, வரையறைக்கு உட்படாததாக இருக்கின்றது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், நமக்கு இந்த இதுலலாம் எக்ஸிபிஷன்லாம் நிறைய பலூன் விற்றுட்டு போவாங்க. கோழி பலூனு, நாய் பலூனு. பலூனாக இருக்குது, வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னது? வெறும் காற்று தான். அது மாதிரி இருக்கிறது ஒரு காற்று தான். எல்லா இதுலேயும் ஒரு வேற வேற வடிவங்களில் இருக்குது. அது மாதிரி இந்த சரீரங்கள் எல்லாம் வரையறைக்கு உட்படுத்துகின்றது. எதை? அந்த வரையறைக்க முடியாத அந்த ஆத்மாவை வரையறை செய்கின்றது. நான், நீ, அவன், இவன் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒன்றாக இருப்பது பலவாக காட்சி அளிக்கின்றது. பார்த்தா நம்ம பார்க்குறோம், அவிநாஷி து தத்வித்தி. அவிநாஷி, விநாசம்னாலே அழிவது, அவிநாஷினா அழிவற்றது. உன்னை நீ அழிவற்றவனாக தத்வித்தி, அதை நீ அறிந்து கொள்வாயாக. உன்னை நீ அழிவற்றவன் என்பதை புரிந்து கொள்வாயாக. எந்த திருஷ்டியில சொல்றாரு? ஆத்மா திருஷ்டியில சொல்றாரு. அனாத்மா திருஷ்டியில தேகத்துக்கு அழிவு உண்டு, ஆத்மாவின் கோணத்துல நீ அழிவற்றவன் என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாயாக. ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. எவைகளால் இந்த அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ, சர்வ வியாபி, சர்வம் இதம் ததம், எதனால் இவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டதோ அந்த ஆத்மாவாகிய உன்னை ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி, உன்னை யாராலும் அழிக்க முடியாது. இந்த ஆத்மாவாகிய உன்னை யாராலும் அழிக்க முடியாது. எப்படிப்பட்ட உன்னை? சர்வ வியாபியாகிய உன்னை. என்ன சர்வ வியாபி? இப்போ ஆகாசம், எத்தனை ஆகாசம் இருக்கு? ஒண்ணுதான் இருக்கு. அப்போ அந்த ஆகாசத்தை அழிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆகாசம் வர முடியுமா? ஆகாசம் அழிவில்லாது. அது போல ஆகாசம்ங்கிறது தான் ஆத்மாவுக்குரிய மிக அருகில் இருக்கின்ற திருஷ்டாந்தம்னா எக்ஸாம்பிள். சர்வ வியாபியாக இருக்கின்ற உன்னை எதனாலும் அழிக்க முடியாது. ஆனால் தேகங்கிற கோணத்தில் பார்க்கும்போது அது எல்லாமே அழிவிற்கு உட்பட்டது தான். அப்போ நம்ம எந்த கோணத்தில் நம்ம பார்க்கணும்? அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம்
விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்டித் கர்த்தும் அர்ஹதி. யாராலும் இந்த அவ்யயஸ்யனா அழியாததற்கு, விநாசம்னா அழிவு, கஷ்டித்து யாராலும், கர்த்தும் அர்ஹதி யாராலும் அழியாத உன்னை அழிக்க முடியாது. இறைவனால் கூட அழிக்க முடியாது. ஏன்னா இறைவனும் ஆத்மாவே. நம்ம ஹையஸ்ட்டை நம்ம பார்க்க போறோம். இறைவன் வேறு, நான் வேறு கிடையாது. எந்த கோணத்துல? ஆத்ம திருஷ்டியில இறைவன் வேறு, நான் வேறு கிடையாது. மூலப்பொருள்ங்கிற திருஷ்டியில பார்க்கும்போது எல்லாவற்றிற்கும் சமமாக இருக்கின்றது. அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம சர்வ வியாபின்னு பார்க்கும்போது இன்னொரு பதம் வேதாந்தத்துல நம்ம யூஸ் பண்ற பதம் பிரம்மம்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம சரீரத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறத ஆத்மான்னு சொல்றோம். எல்லா இடத்துலையும் சர்வ வியாபியா இருக்கின்ற அதை குறிக்கிடும் போது பிரம்மம்னு சொல்லுவோம். பிரம்மம்னா பிருகத்தமத்வா பிரம்ம. பிருகத்துனா பெரிது, அதை விட பெரியது எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த மெய்ப்பொருள். அதுக்கு பிருகத்தமத்வா பிரம்ம, அதுதான் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மாவை யாராலும் அழிக்க முடியாது. இப்போ நமக்கு எத்தனை பார்த்துட்டோம் நம்ம? எடுத்தோடனே 12ஆம் ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நித்தியகன்னா அழிவில்லாததுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து 13வது ஆத்மா நிர்விகாரக, அது மாறாதது. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா. 12ல் ஆத்மா நித்தியக அழிவில்லாதது. அடுத்து 13ல் ஆத்மா நிர்விகாரக. நிர்விகாரம்னா மாறாதது. எப்படி சரீரத்தில் கௌமாரம், இளமை, முதுமை எல்லாம் மாறி மாறி வரும்போது அந்த சரீரத்துக்கு ஆதாரமான அந்த பொருள் மாறாமல் இருக்கின்றதோ, அதுபோல இந்த தேகம் இறந்த பிறகும் அந்த அற்றொரு தேகம் எடுக்கும் போது அந்த ஆத்மா மாறாததாக இருக்கின்றது. நிர்விகாரக 13. அடுத்து இப்போ நம்ம அடுத்து இன்னும் 2 பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன 16ல் என்ன பார்த்துருக்கோம்? ஆத்மா சத்தியக. சத்தியம்னா என்றும் மாறாமல் இருக்கின்றது, தூய இருப்பாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து 17 இப்போ நம்ம பார்த்தது. இதில் அபரிச்சின்னக, பரிச்சின்னம் வரையறை இல்லாதது. அபரிச்சின்னக ஆத்மா வரையறைகள் அற்றது, அதை எதனாலும் வரையறுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு லட்சணமா சொல்றாரு. இப்போ நம்ம லட்சணம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கூட்டத்துல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்கள பத்தி நமக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா டாலா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு லட்சணத்தையா சொல்லி என்ன பண்றோம்? இவங்க தான் அவங்க அப்படின்னு நம்ம புரிய வைக்கிறோம். அப்ப அது மாதிரி ஆத்மாவை பத்தி புரிய வைக்கிறதுக்கு அதனுடைய லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறார் பகவான். புரிய வைக்கிறார். இந்த லட்சணத்தின் மூலமா தான் நம்ம இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம இந்த ஆத்மா என்பதை. அப்ப அடுத்தது இதே தான் நமக்கு திரும்ப சொல்ல போறாரு. இன்னொரு லட்சணம் சொல்ல போறாரு. 18 அந்தவந்த இமே தேஹாஹ अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. எல்லா ஸ்லோகத்திலையுமே ஆத்மா அழிவில்லாததையும் சேர்த்தேன்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. என்ன அவன் அந்த இவங்களை நான் அழிச்சிருவனே அப்படின்னு கவலைப்படுறான். அதனால அந்த லட்சணத்தை விடாம சொல்லிட்டு வேற மற்ற லட்சணங்களையும் சேர்த்து சொல்லிட்டு அதை நீங்க கவனிக்கணும். இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு? அந்த இமே தேகாக, இந்த தேகத்துக்கு என்ன உண்டு? தொடக்கம் உண்டு, முடிவு உண்டு. நம்ம சாமி சொல்லுவாங்க, நம்ம எல்லாரும் மரணத்தை ஒத்தி போட்டு கொண்டு வருகின்றோம். பிறக்கும் போதே இவர் சன்னிஷ்டானந்த சாமிஜி சொல்லுவாங்க, நம்ம பிறக்கும் போதே டைம் பாம்பை கெட்டிக்கிட்டே தான் பிறக்கிறோமா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம அது தெரியாது, நமக்கு நம்ம டைம் பாம் எப்ப வெடிக்குங்கிறது தெரியாது. என்ன நம்ம பார்க்குறோம்,
சின்ன குழந்தையா இருக்கவங்க இறந்து போறதை பார்க்குறோம். வயசானவங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, வந்து அவங்களுக்கு இந்த சரீரத்துல இருந்து விடுதலை கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். அவங்களுக்கு பாம்பு வெடிக்க மாட்டேங்குது. ஆனா பார்த்தா சில நேரம் பார்க்கும்போது ரொம்ப குடும்பத்துல ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்புல இருப்பாங்க, பட்டுன்னு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். இப்போ அந்த வந்து இமே தேகாஹா, இந்த தேகம் என்பது என்னது வந்து இதுக்கு வந்து எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் டேட் உண்டோ அதுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு. நம்ம வாங்குற பொருளுக்கு கூட கேரண்டி கார்டெலாம் உண்டு. நமக்கெல்லாம் கேரண்டி கார்டே கிடையாது. இப்போ போகும்போது கூட என்னன்னாலும் ஆயிடலாம். யாருக்கு எப்போ என்ன மரணம் வரும்னு இங்கே மல்லியாக்கா சொன்னாங்க. யாரோ அவங்க ரிலேட்டிவ் யாரோ ஒருத்தவங்க இதில் மாரியம்மன் கோயிலில் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே இறந்துட்டாராம். காலேஜில் சுப்பிரமணிய வாத்தியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார், விமலாக்கா வீட்டுக்கு. டூ வீலரில் போனாராம், பஸ்காரன் அடிச்சானா, இறந்துட்டார். இப்போ எப்போ யாருக்கு பாம்பு வெடிக்கும்னு வந்து என்னது தெரியாது. அதான் சொல்கிறாரு, அந்த வந்து இமே தேகாஹா, இந்த சரீரத்துக்கு எப்போ வந்து மரணம் வரும்னு தெரியாது. இப்போ இதுலேருந்து என்னது நமக்கு வந்து நம்ம இந்த சரீரம் இருக்கும்போது நல்லா பயன்படுத்திக்கொள்ளணும். இதெல்லாம் நமக்கு அடிஷ்னலான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு. அப்போ நமக்கு ஒரு சரீரம் கிடச்சிருக்கு, கண் காது மூக்கு எல்லாம் வச்சு கிடச்சிருக்கு. இதை நம்ம நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். இந்த சரீரம் எப்பனாலும் அழியக்கூடியது. அந்த வந்த இமே தேகாஹா நித்தியஸ் யோக்தா ஷரீரினக. ஆனால் இந்த ஷரீரி நித்தியமாக இருக்கின்றான். இந்த தேகத்தை ஆதாரமாக இருப்பவன் அழியாமல் இருக்கின்றான். அவன் எப்படி அனாஷினக அப்ரமேயக, ஒரு 2 பதம் கொடுக்குறாரு. அனாஷி அவினாஷி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், அழியாதவன் பார்த்துட்டோம். இப்போ இதில் இன்னொரு பதம் கொடுக்குறாரு, அப்ரமேயக. பிரமேயம்னா அறியப்படுவது, அப்ரமேயம்னா அறியப்படாதவனாக இருக்கின்றான். இப்போ அறியப்படாதவனாக இருக்கின்றான் அப்படின்னா அது இப்போதான் நம்ம பார்க்குறோம். மற்ற எல்லா பொருள்களையும் நம்ம புறப்பொருள்களை அறிகின்றோம். இந்த பொருள்களை அறிபவன் அறியப்படும் பொருளாக அறிய முடியாதவன். எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளாக நாம் அவனை பார்க்க முடியாது. இப்போ நம்மளால ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க, நம்மளால நம்ம கண்ணையே பார்க்க முடியுமா? என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. நம்ம முகத்தை பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. வேற ஒரு இதில் கண்ணாடியில் பார்த்து தான் நம்மளுடைய முகத்தை சரி பண்ணிக்கிறோமே ஒழிய நாமே நம்மை பார்க்க முடியாது. அதுபோல இந்த ஆத்மா என்னுடைய யதார்த்த சொரூபம், அந்த நான், அந்த ஆத்மா என்பதை என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு புறப்பொருளாக பார்க்க முடியாது. அப்புறமேயம்னா பார்க்க முடியாதது, அதை புறப்பொருளாக என்ன முடியாது, நம்மளால அதை பார்க்க முடியாது. அப்புறமேய அதெல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு, தஸ்மாத் யுத்தியஸ்வ பாரத. அதனால என்ன, கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, அதனால என்ன பண்ணு, சண்டை போடு அப்படிங்கிறாரு. நம்ம வீட்டில் போய் சண்டைலாம் முடிக்க கூடாது வந்து. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்க சண்டை பிடி அப்படின்னா உன்னுடைய கடமையை உனக்கு பிடிக்கலைனாலும், அதான் நமக்கு முக்கியம். நமக்கு பிடிக்கலைனாலும், ஏன்னா இந்த இடத்துல அவனுக்கு இஷ்டம் இல்லை, இந்த காரியத்தை பண்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை, விட்டுட்டு ஓடிடுறேன் அப்படிங்கிறான். எதுக்கு நான் இதில் இருக்கணும், நான் விட்டுட்டு ஓடிடுறேன் அப்படிங்கிறான். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல போறாருன்னா, இதுல இருந்து நீ பக்குவம் அடைஞ்சினா தான் இந்த ஞானம் உனக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும். நீ விட்டுட்டு ஓடுனேன்னா உனக்கு என்ன பண்ண முடியாது, பிரயோஜனம் கிடைக்காது. ஏன்னா இதுல என்ன பின்னாடி சொல்ல போறாரு, இப்போ அர்ஜுனனுடைய ஸ்வபாவமே யுத்தம் பண்றதுதான் ஸ்வபாவம். அப்ப அந்த ஸ்வபாவத்தை விட்டுட்டு இவன் 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 என்ன சொல்றான், நான் என்கிட்ட போயிடுறேங்கிறான். வந்து அங்க போனாலும் நம்மளே பார்ப்போம், அவரவருக்குரிய ஒரு வாசனைன்னு ஒன்று இருக்கும். அவரவர் எங்க போனாலும் அந்த வேலையத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஆசிரமத்துக்கே ஒரு கேம்புக்கு போனா படிக்கிற கும்பல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், கதை பேசுற கும்பல் கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆசிரமத்தில் விட்டு கேம்புக்கு வெளியவே போகக்கூடாதும்பாங்க, ஆனாலும் வெளியே போய் 2 வடை சாப்பிடணுங்கிற கும்பல் எப்படியோ வெளியே ஓடிடும். நம்ம கேம்புக்கு இருக்கும்போது சில பேர் க்ளீன் பண்ணுறதுல இருப்பாங்க, க்ளீனிங்கில் இருக்கிறவங்க க்ளீனிங் போவாங்க. அது மாதிரி அவரவருடைய வாசனைகள் நம்மளை என்ன பண்ணும், நம்மளை இழுத்துட்டு போகும். இப்போ யுத்த காலத்துல இருந்து ஓடிட்டா கூட இமயமலையில போய் யாருடைய சண்டை தான் பிடிச்சிட்டு இருப்பான் அர்ஜுனன். ஏன்னா அது அவனுடைய ஸ்வபாவம். அப்ப நம்மளுடைய ஸ்வபாவத்தை வந்து என்ன பண்ணணும், நமக்கு பிடிக்கலைனாலும், இந்த விஷயம் பிடிக்கலைனாலும் அந்த ஸ்வபாவத்தை நாம் பண்படுத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும்.
அதனாலதான் அவன் அர்ஜுனன் சொல்லும் போது அவரு நீ உனக்கு இவ்வளவு ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீ போய் தியானம் பண்ணுன்னு சொல்லல. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த பக்குவம் இல்லை. இந்த விவகாரத்துல நம்ம விட்டுட்டு ஓடுறதுனால என்ன கிடையாது, நமக்கு பக்குவம் வராது. உள்ள இருந்து இதன் மேல பற்று இல்லாமல், பற்று இருக்கா இல்லையான்னு எப்ப தெரியும் நமக்கு? இதுல நம்ம பற்று இல்லாமல் இந்த காரியத்தை பண்ணும் போதுதான் நமக்கு ஒரு பக்குவம் வரும். அப்ப திதிக்ஷை ஃபுல்லா இருக்கா எப்படி தெரியும் நமக்கு? நமக்கு பிடிக்காத ஒன்றை நாம் சகித்து கொள்கின்றோமா? அதுதான் அமிர்தஸ்ய. நம்ம பார்த்தோம், எம்ஹின வியதயந்தியேதே புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சக அமிர்தத்வாய கல்பத்தே. அவனுக்கு தான் மோட்சம் கிடைக்கும். அப்ப திதிக்ஷை இருக்கான்னு எங்க பாக்குறது? நமக்கு யுத்த களத்துல யுத்தஸ்வன என்னது, நம்ம வாழ்க்கை தினம் போர்க்களமாத்தே இருக்கு. அந்த போர்க்களத்தில் போரிடுவாயாக. எப்படி போரிடுவாயா? உன்னுடைய கடமையை செய்து போரிடுவாயா, இந்த ஞானத்தோடு போரிடுவாயாக. இந்த துக்கம் எனக்கு கிடையாது, இந்த சரீரத்துக்கு தான் துக்கம் அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தோடு போரிடுவாயா. இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? அப்புறமேயக, இந்த ஆத்மாவை ஒரு புறப்பொருளாக அறிய முடியாது இந்த ஞானத்தோடு. தஸ்மாத் யுத்தியஸ்வ பாரத. முதவரில் என்ன சொல்றாரு? எதுக்குமே என்ன சொல்றாரு? அந்த இமே தேகாகா, இந்த தேகம் அழியத்தான் போகுது. பீஷ்மரும் துரோணரும் என்னைக்குனாலும் இறந்துதான் போறாங்க. அதனால நீ அதை குறிச்சு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இதில் இன்னொரு இது பார்த்துட்டோம். அப்பிரமேயக, பிரமாணம், பிரமாதா, பிரமேயம், 3 பதங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதில் டஃப்பான. அறிபவன், அறியப்படு பொருள், அறிவு. இப்போ இந்த ஆத்மாவை நம்ம ஒரு நாளும் அறியப்படு பொருளாக அறிய முடியாது. அது நம்ம ஏன்னா நமக்கு சமாதியில் உட்காந்து நம்ம ஆத்மாவை எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு நமக்கு நிறைய எதெல்லாம் படித்து வச்சுருப்போம். நம்ம அதெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். நான் இதில் தியானத்தில் உட்காந்து ஆத்மாவை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்லாம் வரும் நமக்கு. அதுக்காகத்தான் முதல்ல சொல்லிடுறாரு, இதை நீ புறப்பொருளாக பார்க்க முடியாது. ஏன்? அது நீயே, அது உன்னை நீ எப்படி நீயே பார்க்க முடியாதோ, உன் முகத்தை நீயே பார்க்க முடியாதோ, உன் ஃபோன்ல இருந்து நீயே உனக்கே ஃபோன் பேச முடியாதோ, அது மாதிரி உன்னை, ஆத்மாவாகிய உன்னை நீ ஒரு புறப்பொருளாக அறிய முடியாது. அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஸ்லோகம் சொல்றாரு நமக்கு. ஆத்மாவோட இன்னொரு லட்சணம் இது ஒன்று நம்ம பார்த்துருவோம். 19. யயேனம் வேத்தி ஹந்தாரம், யயேனம் வேத்தி ஹந்தாரம், யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம், யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம், உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ, உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ, நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே, நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே, யயேனம் வேத்தி ஹந்தாரம், யயேனம் வேத்தி ஹந்தாரம், யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம், யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம், உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ, உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ, நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே, நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. இப்போ இதில் இன்னொரு லட்சணம், ஆத்மாவை பற்றின இன்னொரு லட்சணம். ஆத்மா எந்த செயலையும் செய்வதில்லை, எந்த செயலின் பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை. ஆத்மா எந்த செயலையும் செய்வதில்லை. ஆத்மா அகர்த்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்ஸ்கிருதத்தில். ஆத்மா எந்த செயலையும் செய்வது கிடையாது, எந்த செயலின் பலனையும் அது அனுபவிப்பதில்லை. அபோக்தா, அது எந்த செயலின் பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை. இது கட்டோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு. அதுல இருந்து இந்த அந்த உபனிஷத் மந்திரத்தை கொஞ்சம் மாத்தி கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா கட்டோபனிஷத்துலயும் மரணத்தை குறித்த விசாரம் தான் வருது. மரணத்துக்கு பின்பு ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கின்றதா இல்லையா அப்படின்னு அந்த நச்சிகேதஸ்ங்கிற சின்ன பையன் யமதர்மாட்ட கேள்வி கேட்கிறான். அப்ப இது அதுவும் அதனால இதுல இருந்து எடுத்திருக்காரு. இதுவும் நமக்கு மரண விசாரணம் தான் வருது. அப்ப யயேனம் வேத்தி ஹந்தாரம், ஏனம்னா ஆத்மாவை, யகன எவன், எவன் இந்த ஆத்மாவை கொலை செய்வதாக நினைக்கின்றானோ, யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம், எவன் இது கொல்லப்பட்டதாக நினைக்கின்றானோ. ஒருத்தன் என்ன பண்றான், நான் கொல்லறேனே நினைக்கிறான். இன்னொருத்தன் என்ன நினைக்கிறான், நான் கொல்லப்படுகின்றேனே நினைக்கிறான். உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ, உபௌனா 2, இருவருமே அறியவில்லை. எதை அறியவில்லை?
நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யத்தே. இந்த ஆத்மா கொலை செய்வதும் இல்லை, கொலை செய்யப்படுவதும் இல்லை. அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார் நீ கொல்ல போறேன்னு நினைக்கிறே பாத்தியா, நீ யாரையும் கொல்ல முடியாது. நீங்கிறது எந்த அர்த்தத்துல சொல்றாரு? ஆத்மாவாகிய நீ யாரையும் கொல்ல முடியாது. உன்னை யாரும் கொல்ல முடியாது. ஆத்மாவாகிய உன்னை யாரும் கொல்ல முடியாது. இதை நம்ம எல்லாத்துலயும் போட்டுக்கணும். உன்னை யாரும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது, நீ யாரையும் உன்னை யாரும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது. எப்படி போட்டோம்? நீயும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது. நம்ம அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சிச்சுவேஷன்ல ஆத்மாங்கிற கோணத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாத்தணும். நம்ம அப்ப நான் கஷ்டப்படுறேன், நான் துன்பப்படுறேன், எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அந்த எந்த நோக்கத்துல? அனாத்மா திருஷ்டியில தான் துக்கம் இருக்கு. உண்மையில் ஆத்மா கொலை செய்வதும் இல்லை, கொலை செய்யப்படுவதும் இல்லை. இவை இரண்டையும் யார் நினைக்கின்றானோ அவன் ஆத்மாவை அறியாதவனாக இருக்கின்றான். ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. அலெக்சாண்டர் அந்த காலம் நமக்கு படையெடுத்து வர்றார். வந்த உடனே இங்கே நிறையா இந்தியாவுக்கு வர்றார். இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே இங்கே நிறைய முனிவர்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவருக்கு இங்கே இருக்கிற ஃபிலாசபியில் ரொம்ப தத்துவங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அவர் கவரப்பட்டு தன்னோட நாட்டுக்கு வர சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. உடனே அவங்கெல்லாம் போவாங்களா, இதை விட்டுட்டு போவாங்களா? நாங்கள்லாம் வரல அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ அவர் சொன்னாரா அந்த அலெக்சாண்டர் சொன்னாரா, அப்போ நான் உன்னை வெட்டி கொன்றுவேன் அப்படின்னாராம். உடனே அவங்க சொன்னாங்களா, இதை விட பெரிய பொய் இருக்கவே முடியாது, என்ன என்ன பண்ண முடியாது, உன்னால வெட்டி கொல்ல முடியாது அப்படின்னு ஒரு மேலான தத்துவத்தை சொன்னாங்க. அந்த அலெக்சாண்டர் சாகும்போது அவனுடைய சவப்பெட்டியில 2 கையும் வெளியே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அவனை தூக்கிட்டு போகணும்னு சொல்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இறக்கும்போது நம்ம எதையுமே கொண்டு போறது இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் நடந்தது தெரியல, ஆனா இது ஒரு ஸ்டோரி. இப்போ அலெக்சாண்டர்கிட்ட அவர் கேட்கும்போது இதை விட பெரிய பொய் எதுவுமே இருக்க முடியாது, என்ன நீ கொல்லவே முடியாது. இப்போ எந்த அளவுக்கு ஞானத்தில் இருக்கு? ஒரு நிமிஷம். அலெக்சாண்டர் புருஷோத்தமன் கூட. ஆமாம், புருஷோத்தமன் கூட. அதாவது அலெக்சாண்டருக்கும் புருஷோத்தமனுக்கும் சண்டை வரும். அப்போ புருஷோத்தமனோட ஒய்ஃப் என்ன செய்வாங்க, அலெக்சாண்டருக்கு ரட்சை கட்டிடுவாங்க. ரட்சாபந்தன் சொல்லுவாங்க, அப்படியா? கட்டிடுவாங்க. அப்போ அலெக்சாண்டர் புருஷோத்தமனை கொல்றதுக்கு கையை ஓங்கத்தில் அவரோட கையில் ரட்சை இருக்கும். அப்போ இது நம்ம கூட சகோதரியோட கணவன் சொல்லி கொல்ல மாட்டோம். புது கதையை நாங்கள் கேட்டதுலேயே ரட்சா அப்படியா? சங்கத்தில் கட்டுவாங்கல்ல, அதுக்குன்னே ஒரு நாள். அப்ப யார் தன்னை கொல்வதாக நினைக்கின்றானோ, கொல்லப்படுவதாக நினைக்கின்றானோ அவர்கள் இருவருமே ஆத்மாவை அறிந்தவர்கள் அல்ல. நம்ம இதோட முடிச்சுக்கோம். திரும்ப இன்னொரு எல்லாத்தையும் சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். 17 இருந்து. அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி அந்தவந்த இமே தேஹாஹ நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ அநாசினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத அந்தவந்த இமே தேஹாஹ
देहाः अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत तस्मात् युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारम् येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते ययेनं वेत्ति हन्तारम् येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु 17, 18, 10